बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तुसी देख रहे हो पंजाबी लवर्स। तो जनाब यूट्यूब की दुनिया इस वक्त एक बड़ा ज़्यादा तमाम अहबाब कोशिशा तो काम कर रहे हैं, असी भी काम कर रहे सन, लेकिन उस तरीके ना हो नहीं पा रहे। असी कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम्स आ रही सन। नवीद शेख साहब की अक्सर मैं वीडियो वेखना वहाँ तो नवीद शेख साहब एक गल कहते हैं, कैमरे के पीछे खड़ा नौजवान। तो मैं बड़ा फिर मेहनत की कि कैमरे के पीछे खड़ा नौजवान कौन है जो इन्नी अच्छिया तरीके दे नाल प्रॉपर तरीके नाल जो वीडियो बना रहे हैं। तो जनाब वो लभदे असी उस जगह पर पहुँचे हाँ जिथे अलहमदुलिल्लाह उस शख्स नाल मुलाकात हुई है जो कैमरे के पीछे खड़ा नौजवान नवीद शेख साहब कहते सन। जो नौजवान कैमरे के पीछे खड़ा होंदा सी, वन एंड ओनली जनाब वकास सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सब तो पहले तो वकास भाई तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं सानूं टाइम दिता ते एक प्रॉपर टाइम दे के सानूं जो चीज़ां बड़े मुख्तसर जे वक्त समझाइयां, जज़ाकल्लाह। सब तो पहले तो वकास भाई तुसीं सानूं ये दसो कि यूट्यूब के उत्ते किस तरीके नाल अच्छे तरीके नाल काम किया जा सकता, क्योंकि नए फैंसीयर लबड़ हॉबी जो आ रहे हैं तो ज़्यादा तो ज़्यादा लबड़ दे यूट्यूब के उत्ते चैनल बनने चाहिए ने। तो किस तरीके दे नाल तुसीं समझते हो कि न्यू फैंसीयर यूट्यूब के उत्ते वर्किंग कर सकता? सर जी कुछ देखो, मैं एक गावां टैक्नीकल बंदा, मैं तुहानूं टैक्नीकल चीज़ां समझा सकदा, आवाम नूं टैक्नीकल चीज़ां समझा सकदा जो मैं फोटोग्राफी पढ़िया है, जो मैं सीखिया है, जो यानी कि ऐ नहीं कि रटिया रटाया मैं तुहानूं नहीं दसना, जो मैं प्रैक्टिकल कीते ने वो मैं दसांगा। जो एक चीज़ मैं इस हॉबी दे विच कमी महसूस करना ना, वो है ही जे कि हर बंदा मोबाइल फड़दा है, माइक फड़दा है, तुहाडे घर आ गया जी इंटरव्यू लैना जी, असीं हुण तुहाडा इंटरव्यू करन लग गया। हुण 10 मिनट का इंटरव्यू है जे जिहदे कोल भी तुसीं जाके करदे पे हो, उस 10 मिनट के विचों ना 7 मिनट तो वो एंकर लै जांदा जिहड़ा तुहाडा इंटरव्यू करन आया, जिहदे विच उन्हें टाइम लै लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फलां फलां है, आज हम इस बाजी के घर आए हुए, आज हम इस ते एदा जिहड़ा जैस्चर ही है ना वो अच्छा नहीं जाता वेखन वाले वास्ते। अगर तुसीं लब्बड़ की गल करदे हो, लब्बड़ की फील्ड की गल करदे हो, अगर तुसीं अपना इस हॉबी दे विच यानी कि चाह रहे हो कि अच्छे लोग आन, इस हॉबी नूं अपनान, कि उन्होंने अच्छा दिखाओगे तो अच्छे लोग आएंगे। ठीक है। तुसीं कोशिश करो कि वीडियो हमेशा इस तरह की बनाओ कि उसकी क्वालिटी के उत्ते फोकस रखो, उसकी आडियो के उत्ते फोकस रखो, अच्छे तो अच्छा तुसीं जिहड़ा है ना उन्होंने दिखाओ, अपने आप नूं कम दिखाओ, जिहदा इंटरव्यू करनगे उन्होंने ज़्यादा दिखाओ, उसदे वर्ड्स दिखाओ, उसकी हॉबी नूं प्रमोट करो। ऐ नहीं कि तुसीं अपने आप नूं ज़्यादा प्रमोट करो। एक तो मैं इस चीज़ नूं कमी समझना था, जिहदी वजह तो मैं यूट्यूब चैनल के उत्ते आया, अपना एक चैनल बनाया, नवीद शेख साहब के नाल मैं ज्वाइंट वेंचर किया, जिहदी वजह तो मैं ओवीएस फिल्म मीडिया एक सीरीज़ बनाना पे लेडीज़ के उत्ते, वूमन इंपावरमेंट के उत्ते। ठीक है। तो इस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए मैं चैनल बनाया ताकि मेरा जिहड़ा कंटेंट है वो इस पढ़े लिखे तबके को मेरा कंटेंट जाए। अगर वो हुकूमती लैवल पर कोई बंदा देखे तो उन्होंने समझ आए कि यार ये तो फील्ड बहुत अच्छी है, इस फील्ड के विच जेड़े ने पढ़े लिखे लोग मैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जेड़े इस फील्ड में कमा रहे हैं उन्होंने मैं विखाने की कोशिश कर रहा। तो छोटा जहा मैं इकदाम चुकिया अपने उस्ताद नवीद शेख साहब के कहने की वजह तो। अच्छा जी, जैसा कि वकास भाई ने सानू दसिया है, हुण असीं वकास भाई को पूछने कि अपने जो फोटोग्राफी के काम तो इलावा बर्ड्स नूं किस तरह टाइम देंदे ने, क्योंकि इन्हां दा शेड्यूल इन्ना ज़्यादा बिजी होंदा है। इस टाइम काफ़ी लेट नाइट हो चुके हैं। तो असीं वकास भाई सानू ते साडे दोस्तां नूं दसो कि क्योंकि तुसीं प्रोफैशनल फोटोग्राफी का काम करते हो तो तुसीं बर्ड्स नूं लव बर्ड्स नूं किस तरह टाइम देंदे हो? हाँ जी सर जी, फोटोग्राफी मेरा बेसिक कारोबार है, वो तो मेरे घर का किचन चलता है, हर चीज़ यानी कि फोटोग्राफी तो वीडियोग्राफी तो है। उस काम नूं करदे मैनूं तकरीबन कोई 15 साल हो गए ने। एज अ प्रोफैशनल सीखते तो बहुत अरसा, यानी कि मेरा बचपन ही लंघ गया इस काम करते। प्रोफैशनल जो तो मैं पैसा कमाना शुरू किया, 15 साल पहले मैं इस फील्ड तो कमाना शुरू किया। तो यह लव बर्ड सर जी मेरा शौक नहीं है सी, मैनू तो पता भी नहीं कि लव बर्ड होंदा है।
ਮੈਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਪੈਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਓ ਪੈਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਕਾਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮਕਾਓ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਪੰਚ ਫੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸਨ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕੀਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਧੁਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ख़त्म ਕੀਤਾ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨਵੀਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਯਾਸਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਕੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਡ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ, मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬਰਡਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਛੰਡਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਕਾਸ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਡਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਬਰਡਸ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। 2019 ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਹੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਜ਼ ਆ ਸ਼ੌਕ। ਅੱਛਾ, ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ 2019 ਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੇਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਡ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਬਰਡ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ਰੀਆਂ, ਪਾਰ ਬਲੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ 2022 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਕੋਲ ਬਰਡਸ ਲਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਕੇਜ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੱਖੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਵ ਬਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੁਝ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਵ ਬਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਬਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਡਸ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ
लेकिन हुण मेरी मुहब्बत बन गए ने, मेरा शौक बन गए ने। मैं इस करके अपनी एवरी डिज़ाइन कराई छोटी जी, अपना लाइटिंग का बंदोबस्त किया, अपने केज अच्छे उन्हों दी हकूक पूरे किए ने मैं अपने बर्ड्स के। उन्होंने केस साइज़ मैं प्रॉपर दिता, डेप्थ साइज़ प्रॉपर दिता, दाना पानी 100 फुट का हर चीज़ का मैं ख्याल रखा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं सर, खास शफकत नहीं फरमाई, ਤੁਹਾਡਾ प्यार है, ਤੁਹਾਡਾ खलूस है। तुसीं मैनू पुछया, मैं थानू दावत दी, तुसीं मेरे वाल आए हो। इंटरव्यू सर जी मेरे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं, जियो ते, PTV ते, ARY ते, लेकिन वो मेरी फोटोग्राफी फील्ड के हवाले नाल हो चुके हैं। लव बर्ड के हवाले नाल है मेरा पहला है। मैंने बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है कि विकास भी हम इंटरव्यू करना चाहते हैं टाटा, लेकिन मैं नहीं टाइम दे सका अपनी एक तो मसरूफियत की वजह तो, दूसरा कि वो लोग हॉबी को सही तरह प्रमोट नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो मैंने कहा कि टाटा डिफरेंट आइडिया है पंजाबी दे विच तुसीं करदे पे, हालांकि मैं पंजाबी बहुत घट बोलना, लेकिन बोल रहा, लेकिन गुलाबी जी पंजाबी बोल रहा होवांगा, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त करना पेगा। तो इस करके जी हॉबी की जो भी प्रमोशन करेगा मैं वो नाल हाँ। दिन रात जो मेरे को पूछेगा, कैमरे का एंगल पूछेगा, बर्ड के रिलेटेड जी हम वीडियो किस तरह की बनाना चाहते हैं, मैं वो सर जी कराँगा। तो मैं खुद इस करके इन्ना नहीं सर जी आंदा कैमरे के अगे कि लोगों को सिर्फ अपना कम दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। अपना तोता दिखाना है, अपना शेड दिखाना है। मैनू वेख के किसी ने कोई तारीफ नहीं करनी कि जी यह बंदा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ही ਤੁਹਾਡੀ पहचान है। बिल्कुल काम बोलता है। अच्छा जी, जनूबी पंजाब वाले हो, जिन्ने भी मेरे भरा जनूबी पंजाब च हैगे ने, वो खुश हो जान कि विकास सलीम साहब ने किया है कि लव बर्ड की हॉबी की प्रमोशन वास्ते, लव बर्ड के शौक को वधाउण वास्ते ਜਿਹੜਾ भाई भी मेरे नाल राबता करेगा, मैं जिस तरह की भी उन्होंने मदद कर सकता होगा जरूर कराँगा। तो इन्हों का वड्डापन है, तो यही असल हॉबी है कि लव बर्ड हॉबी को प्रमोट करो, नए गाहकों, नए कस्टमर्स, नए शौकीन हज़रात को इस फील्ड लैके आओ। तो असीं विकास भाई को कहांगे कि विकास भाई सानू दिखाओ किथे किथे लाल अख लगी है, किथे किथे काली अख लगी है जी। सर जी मेरी कोई एडी कोई खास कोई हिडन वर्किंग नहीं जी, माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत, बड़ी अच्छी क्वालिटी मैं बस थोड़ा रफ दस देना कि मैं अपना किस तरह चलना चाह रहा। मैं ये जी मेरी 3 पोर्शन ने इनू मैं अपना पेल फैलो दे विच लियाना चाह रहा माशाल्लाह, क्योंकि अपग्रेड कर रहा मैं, जो कि मैं तुहानू दस्सिया कि पहले मैं फिशरियाँ ते पारबलूज वगैरह काफ़ी मैं ब्रीड करवाए, तो मेरी सेल भी हुई है, मैं सेल भी कीते ने, तो क्वालिटी जिथे होवे वो विक जाती है। ठीक है। तो यह सारा मेरा ब्लूटूथ की वर्किंग दे विच मैं लिया रहा पेल फैलो नूं, यह सारा मेरा पेल फैलो जे। तो अगर इस तो अगे असीं आने तो अगे मेरा सारा क्रीमिनो डकीनो यह भी सारा मेरा ब्लूटूथ दे विच ही मैं अपनी वर्किंग कर रहा। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अगे यही मिशन है कि मैं इनू थोड़ा अपग्रेड वक्त के नाल करता रहा। बिल्कुल जी। अच्छा विकास भाई, न्यू फैंसियर के जहन एक सवाल आ रहा होगा, मेरे जहन भी यह सवाल आ रहा है कि माशाल्लाह तुसी शेख साहब का जैसे जिक्र किया, नवीद शेख साहब तुहाडे उस्ताद ने, तो तुसी उन्हां दे शागिर्द हो, तुहानू ते लव बर्ड बेचते हुए सेल करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती होएगी। एक चीज़, दूसरे नंबर के उत्ते ਜਿਹੜੇ न्यू फैंसियर ने उन्होंने तुसी की मशवरा देना चाहोगे कि उन्होंने बर्ड सेल करने से की एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए? हाँ नहीं सर जी, यह जरूरी नहीं गा कि मैं शेख साहब के नाल ही गावां तो मेरा बर्ड आसानी नाल विकेगा या कोई और XYZ का बर्ड विकेगा। तुहाडा बर्ड ही अपना आप शो करता है विकण वास्ते। ठीक है। उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, वो अपने आप को खुद शो करता है कि मैनू खरीद लवो। जो तुसी उसकी तस्वीर अच्छी बना के लगाओगे, उसकी मार्केटिंग करोगे, वो टाटा बर्ड विकेगा। वो भावें नवीद शेख का शागिर्द होवे, वो भावें नवीद शेख साहब आप होन, छोटे तो छोटा ब्रीडर भी है ना, वो तस्वीर अच्छी तरह बनाए, उन्होंने प्रजेंट अच्छी तरह करे, बेचने वास्ते पोस्ट अच्छी तरह बनाए, और सर जी विकदा है। लोगों का तो मैं कूड़ा विकदा ही वेख्या, तो यह तो फिर बर्ड ने माशाल्लाह। बस इनू वेचना आना किनू कहते हैं, तुसी अपने बर्ड की अच्छी तस्वीर लवो, अच्छी तरह वो पोस्ट वो बारे लिखो कि ए बर्ड जे, एदा रिंग नंबर ए जे। अगर लिख नहीं सकते बोल के तुसी वो पोस्ट लगा सकते हो, वीडियो बना लगा सकते हो जी, ए जी डकीनो क्रीमिनो बर्ड है, वो अच्छी जी तस्वीर बना के लाइटिंग का इस्तेमाल करके उन्हें जो तुसी बेचने वास्ते लाओगे
ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਆਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੈਂਸੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵੀਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ BGC ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਣੀ 16 ਜੁਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਤੂਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਲਵ ਬਰਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਸੇਵਾ ਕੇਜੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਵਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਫੌਰਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਧੁਲਣਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। AC ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਲੇਕਿਨ AC ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ AC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਇਨਡੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਫਲਾਈਟ ਮੈਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਕੇਜਸ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ। ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅਦੀਲ ਭਈਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਬਣਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਹੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਨੂਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਨਿਓਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਸਰ ਬਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਾਸ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਹੌਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੈਡ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਕ੍ਰੋਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ YouTube ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਰਡਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਵੀ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵਕਾਸ ਭਾਈ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਵਕਾਸ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਹੌਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣ, ਥੰਬਨੇਲ ਅੱਛੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਆਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੌਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਬੀ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਗਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੌਬੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।